The Russian Federation Armed Forces continues a special military operation. According to confirmed information, more than 70 HIMARS rockets and 2 MLRS rocket launchers were destroyed as a result of a ground-based high-precision weapons attack on a rocket and artillery weapons depot at one of the depots of the ArcelorMittal Steelworks in Kryvyi Rog. 4 more units of MLRS type received critical damage. In the Krasny Liman direction, the Russian troops continue an offensive that resulted in gaining favorable lines and positions. More than 130 Ukrainian personnel, 2 infantry fighting vehicles, and 1 motor vehicle were destroyed by the Russian artillery fire, assault and army aviation strikes during the day. In the Kupiansk direction, preemptive artillery fire, airstrikes, and heavy flame-throwing system strikes against assembly areas of manpower and equipment of the armed forces of Ukraine near the settlements of Olshana, Kislovka, Berestovoye in Kharkov region, and Novosolovskaya of Lugansk People's Republic have foiled enemy attempts to attack positions of the Russian troops. Up to 70 Ukrainian servicemen, 1 infantry fighting vehicle, 1 MTLB vehicle, 2 Gvozdika self-propelled artillery mounts, and 3 vehicles were neutralized. In the Donetsk direction, the Ukrainian armed forces' attempts to counter-attack the settlements of Persho-Travnevaya, Kurdyumovka, Klishcheivka and Mayorsk of Donetsk People's Republic were thwarted. More than 40 Ukrainian servicemen, 3 armored combat vehicles and 1 pickup truck have been eliminated in this area during the day. In the South Donetsk direction, the enemy unsuccessfully attempted to retake the lost position in Novomayorskoye, Vladimirovka and Novopol in Donetsk People's Republic. By artillery fire and decisive action of the Russian troops, the Ukrainian armed forces units were pushed back to their original positions. Up to 100 Ukrainian servicemen were killed and injured in this direction, as well as 2 infantry combat vehicles, 1 armored personnel carrier, and 4 vehicles were eliminated. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery struck 79 artillery units on firing positions, manpower and military equipment in 183 concentration areas. A temporary deployment point of the foreign mercenaries unit near the village of Borovskoye of Kharkov region has been hit. 2 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar stations have been destroyed in the areas of Stupachka of Donetsk People's Republic and Zeleny Gai in Kharkov region. A strike on Ukrainian equipment recovery site near Malotaranovka of Donetsk People's Republic has destroyed a HIMARS MLRS and its 48 projectiles. 1 radar of Ukrainian S-300 air defense system was destroyed near Barvenkovo of Kharkov region. A warehouse of missile and artillery weapons belonging to the Ukrainian armed forces has been destroyed near Orekhov in Zaporozhye region. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 Su-24 airplane of the Ukrainian Air Force near Artyomovka of Donetsk People's Republic. 4 unmanned aerial vehicles were destroyed by anti-aircraft defense forces in the districts of Poltava, Novovodinoye and Novokrasnyanka in Lugansk People's Republic, as well as Ambarnoye in Kharkov region. In addition, 4 multiple launch rockets for HIMARS, Olha and Uragan were intercepted near the settlements of Olkhovatka in Kharkov region, Pervomaisk, Frunze of Lugansk People's Republic, and Volnovakha of Donetsk People's Republic. In total, 341 airplanes and 180 helicopters, 2,638 unmanned aerial vehicles, 392 air defense missile systems, 7,020 tanks and other armored combat vehicles, 913 combat vehicles equipped with MLRS, 3,664 field artillery cannons and mortars, as well as 7,498 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий і важкий день. Херсонщина. 4 поліцейських загинули під час стабілізаційних заходів. Російські міни. Серед загиблих начальник поліції Черкаської області Михайло Кураченко. Він допомагав колегам на півдні. Вибухотехнік Ігор Мельник. Кінолог Сергій Ненада. Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Пережок. Життя ще 4 поліцейських
зараз рятують лікарі. Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців. Разом з усіма несуть втрати. Мої співчуття. Донеччина. Сьогодні ж російська армія нанесла удар по Кураховому, дуже жорстокий, абсолютно прорахований саме по мирним людям, по звичайним людям, по ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. В переліку загиблих станом на зараз 10 людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках. Передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую усім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини. Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах. Енергетика – це постійний наш пункт порядку денного і на Ставці, і на урядовому рівні. Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію і постачання електрики. Майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати, і не забувати усім, що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо, потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень. Станом на цей вечір найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті. Я дякую усім нашим енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять все можливе, щоб полегшити становище для людей. До речі, сьогодні відзначається День місцевого самоврядування. Це свято усіх, хто працює з людьми безпосередньо і від кого залежить майже все в громадах. Як і в будь-якій владі, в місцевому самоврядуванні є різні люди, різних особистих якостей і поглядів. І сьогодні я дякую усім тим з цих людей, хто на своєму рівні дійсно захищає свої громади, кому можуть довіритись і до кого приходять по допомогу, хто дійсно опікується обороною в межах своєї відповідальності, і хто готує усе, щоб його чи її громада могла легше пройти цю зиму. Я дякую і вітаю з вашим професійним днем. Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив в силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками майже $1,5 мільярда. Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року, більше 6 років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював. Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за усі вкрадені активи української держави і компанії. Це перша перемога державної кампанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат. Сьогодні ж представники Офісу і уряду взяли участь в конференції в Америці, конференції, яка присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зараз теж ще не всі у світі погоджуються, що цей трибунал спрацює, але щоб не казали, ми будемо робити своє і обов'язково доб'ємося результату для України і українців. Вже готуємося до подій другої половини тижня в міжнародній площині. Будуть важливі рішення для нашого захисту. Робимо все, щоб вони були сильніші. Я дякую усім партнерам нашої держави. Слава усім, хто працює заради перемоги. Слава кожному нашому воїну, усім, хто здобуває для України життя. Слава Україні!